So we are discussing this AC analysis. Next, that is AC analysis. The circuit I'm drawing. VCC represent the DC voltage we are giving. This is RC, this is RB, and here I'm giving one capacitor and then AC signal. This is grounded. Here also there is one capacitor. From here I am taking this output. So this circuit so this capacitor is C output, this is C input. This is AC input. So in AC analysis, I told that what are happening is consider AC. DC don't consider. Capacitor will becomes, earlier it was open circuit, DC allow cheyum, AC allow cheyum, so capacitor will be like short circuit. So capacitor, this capacitor, we need to consider AC signal. This capacitor will become short circuit. This capacitor will become short circuit. DCA consider cheyaradu, so this will become equal to 0. I will redraw the circuit. Our components I am redrawing that circuit. So the resistor is there. Sorry, transistor. Resistor RB is there. RC. In AC analysis, DC consider cheyanda. So this VCC becomes 0 volt. Next, capacitor will become short circuit. AC signal consider cheyana. This is grounded. Here also one capacitor, thus capacitor is short circuit, and like this. I am taking the output. So these are the changes that is happened in AC analysis. In AC analysis, we need to consider AC input, capacitor short circuited, and DC voltage is 0 or short circuit. DC voltage consider cheyunnilla. Adone nammal ground cheyidekana 0 volt. So if you are applying, so effect of AC signal is there and the AC analysis. So input ഇവിടെ the കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു current ഉണ്ട്. Here there is one current. That current is IB. IB കൂടും. ഈ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് IB യുടെ വാല്യൂ കൂടും. IB യുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് IC. IC യുടെ വാല്യൂ കൂടും. So as we are applying the input, the effect of input is there in the AC analysis. DC അതില്ലായിരുന്നു. DC voltage മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. So this effect of AC input signal is there. So IB increases. കാരണം ഈ ഇൻപുട്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് IB കൂടും. IB കൂടുന്നതനുസരിച്ച് IC കൂടും. Reason equation is beta equal IC by IB. That is IC is beta times IB. So if IB is increasing, IC also increases. So in AC analysis, the effect of input voltage increases, hence IB increases, IC increases from this equation. Hence, ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനകത്തുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഹിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവാണ്. This is VCE, this is IC. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു. Let me take a new color. ആ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരുന്നു. ഈ ഗ്രാഫിന് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് VCC, 0. ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് 0, VCC by RC. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ DC load line എന്ന് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ഐ നീഡ് ടു പ്ലോട്ട് ദ AC ലോഡ് ലൈൻ. AC ലോഡ് ലൈൻ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. AC ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് IC യുടെ വാല്യൂ കൂടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ട്? ഈ പോയിന്റ് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും? ഞാൻ പറഞ്ഞു AC അനാലിസിസിൽ IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇൻപുട്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് IB കൂടും, IB കൂടുന്നതനുസരിച്ച് IC കൂടും. സോ ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും? താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, മേലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക?
if you are in the case of AC analysis, what will happen to this input? E input engote, e point engote shift agu. Melot shift agu, outer shift agu. It is increasing. So this point will shift above or below, upward or downward. Yes, it is increasing. I told that IC the is increasing. So this will move upward. കാരണം ഐ സി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ പോയിന്റ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും? ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യോ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യോ? റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അത് തെറ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ആകെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരുന്നു നോക്കിയേ. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ആകെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരുന്നു? VCC-യെക്കാളും കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഏതെങ്കിലും സർക്യൂട്ട്? ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെക്കാളും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമോ എപ്പോഴെങ്കിലും? ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ DC ഒരു 9 വോൾട്ട് DC കൊടുത്തോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ സബ് ഡിവിഷനിൽ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ 9 വോൾട്ട് താഴെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 9 വോൾട്ട് കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് VCC ആണ്. അതിന് കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഹിയർ. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ AC ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. AC ലോഡ് ലൈൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റീപ്പർ. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സ്റ്റീപ്പർ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, IC കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയി ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് ലെസ് ദാൻ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഈ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും. സോ ദിസ് ഈസ് സ്റ്റീപ്പർ. AC ലോഡ് ലൈൻ ആണ് സ്റ്റീപ്പർ. ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് Q point. Next definition of Q point. In earlier I told that this is VC, IC. The coordinates VC, IC. So one more definition for Q point. Q point is the intersection of AC load line and DC load line. ഇനി ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ 3 പോയിന്റിൽ എത്താം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലോട്ട് വരാം ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ, ഓർ ദിസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ. ആംപ്ലിഫയർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പോയിന്റ് എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യണം? മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ. So this is the one more definition of Q point. This is the intersection of AC load line and DC load line. So let me summarize the point. So in exam point of view, you have to study DC load line, AC load line, Q point, two definitions, simple VC, IC, simple definition, and next intersection of AC and DC load line. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. DC load line, AC load line, Q point, definition 2, VC, IC, and intersection of DC load line and AC load line. ഇതിനകത്ത് ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ DC ലോഡ് ലൈനിന്റെ അനാലിസിസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ AC ലോഡ് ലൈനിന്റെ അനാലിസിസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് DC ലോഡ് ലൈനിന്റെ അനാലിസിസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ് അനാലിസിസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? Yes, sir. Stop the recording.